كسب القلوب بحبه أسر النفوس بخلقه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. عالم اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ترکی کے شہر استنبول سے آ چکی. ترک صدر رجب طیب ایردوان کافی سالوں سے جس خوشخبری کو ہمیں سنا رہے تھے اس کے پورے ہونے کا وقت آ چکا ہے. ترکی کی سپریم کونسل کے ان آفیشل نتیجے کے مطابق آیا صوفیہ میوزیم کو مسجد بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. تمام معاملہ کیا ہے، آخر یہ آیا صوفیہ کس جگہ کا نام ہے اور اس کو لے کر پوری دنیا اس وقت ترکی کو کیوں دھمکیاں دے رہی ہے، اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے اس ایک عمارت کی اہمیت کیا ہے، یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں آپ جانیں گے. دوستو، آیا صوفیہ آرتھوڈوکس عیسائیت کی وہ سب سے اہم ترین عبادت گاہ اور ریاست چلانے کی جگہ تھی کہ جس کو 537 عیسوی میں گرجا گھر کے طور پر بادشاہ جسٹینن کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا. یہ بازنطینی سلطنت کی سب سے اہم تعمیر قرار دی جاتی ہے اور اس کو آرتھوڈوکس عیسائیت میں سب سے مقدس ترین جگہ بھی کہا جاتا ہے. بازنطینی بادشاہوں کی تاج پوشی سے لے کر ریاست کی بڑی بڑی تقریبات اس عمارت یعنی آیا صوفیہ کے اندر ادا کی جاتی، اسی لیے آرتھوڈوکس عیسائیت میں اس عمارت کو بہت اہمیت حاصل ہے. اس عمارت نے ہزاروں سالوں کی تاریخ دیکھی. آج اس کو بنے ہوئے 1500 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. آیا صوفیہ نامی یہ عمارت پہلے آرتھوڈوکس عیسائیت کا ایک چرچ تھا. اس کے بعد کیتھولک عیسائیوں نے جب قسطنطنیہ پر قبضہ کیا تو اس کو کیتھولک چرچ میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس کے بعد 29 مئی 1453 میں جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور اس عظیم الشان شہر کا نام استنبول رکھا گیا، اور اس عمارت کو سلطان محمد فاتح نے خرید کر مسجد میں تبدیل کر دیا. یہ عمارت 500 سال تک مسجد رہی اور 1934 میں ترکی کے جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اور اتا ترک کہلانے والے لیڈر نے اس عمارت کو مسجد سے ہٹا کر میوزیم میں کنورٹ کر دیا، اور یہ مطالبہ ان عیسائی ملکوں کی جانب سے کیا جا رہا تھا جو کہ خلافت عثمانیہ کو توڑنے میں پیش تھے. وہ تمام عیسائی ملک چاہتے تھے کہ خلافت عثمانیہ کے بادشاہوں کی جانب سے کیے جانے والے تمام فیصلوں کو واپس کر لیا جائے، اور عیسائیوں کی جتنی بھی جگہیں ہیں ان کو واپس یا تو عیسائیوں کی تحویل میں دے دیا جائے یا ان کو میوزیم میں تبدیل کروا دیا جائے. اور ان کے ایجنڈے کو مصطفیٰ کمال نے انتہائی کامیابی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچایا. ترکی کے اسلام پسند مسلمان کو کبھی بھی اچھا نہیں لگا کہ ان کی مسجدوں کو میوزیم میں تبدیل کیا جائے، اور ان کے بادشاہوں جس طرح کے سلطان محمد فاتح نے جس جگہ کو خرید کر مسجد میں کنورٹ کر دیا تھا اور اس کی تعمیر نو کی تھی، اس عمارت میں 4 نئے مینار تعمیر کروا کر اس کو آیا صوفیہ مسجد بنایا تھا، اس عمارت کو آج میوزیم میں بدل دیا جائے. ترکوں نے ہمیشہ مصطفیٰ کمال کے اس فیصلے کی مخالفت کی، اور اسی لیے جب آیا صوفیہ پر ایک سروے کروایا گیا تو 73% ترکوں نے یہ اعلان کیا، یہ رائے دی کہ وہ آیا صوفیہ کو دوبارہ سے مسجد بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. 2018 میں ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ آیا صوفیہ کو جلد مسجد بنائیں گے اور وہاں پر نماز ادا کریں گے. اسی سلسلے میں 2018 ہی کے اندر ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے آیا صوفیہ عمارت کے اندر قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت بھی کی. پوری مغربی دنیا نے طیب ایردوان کو جب آڑے ہاتھوں لیا کہ آپ نے آیا صوفیہ کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیوں کی، تو طیب ایردوان نے کہا کہ وہ تمام ممالک جو مسجد اقصی پر حملے پر خاموش رہتے ہیں ہمیں آیا صوفیہ پر سبق مت پڑھائیں. اس عمارت کو کیا سٹیٹس دینا ہے، اس کو میوزیم بنانا ہے یا اس کو مسجد بنانا ہے، اس سے آپ لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں. یہ ترکی کا اندرونی فیصلہ ہے، اور آیا صوفیہ کسی دوسرے مغربی ملک کی ملکیت نہیں بلکہ ترکی کی ملکیت ہے، اور ترک حکومت اور ترک عوام فیصلہ کریں گے کہ اس عمارت کے ساتھ کیا کرنا ہے. دوستو، آیا صوفیہ کے حوالے سے ایک انتہائی اہم کیس ترک سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر چل رہا تھا، اور اس ماہ کی 2 جولائی کو یعنی اس ماہ کی 2 تاریخ کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اس کیس کے اوپر اپنا فیصلہ محفوظ کیا کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کا 1934 میں کیا جانے والا یہ فیصلہ کہ آیا صوفیہ کو مسجد سے ہٹا کر میوزیم بنا دیا جائے ویلڈ ہے یا نہیں ہے، وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا.
तुर्की की सबसे बड़ी अदालत ने 2 जुलाई को इस मुकम्मल केस पर फैसला महफूज कर लिया और आइंदा आने वाले दिनों में इसको बाज़ाब्ता तौर पर सुना दिया जाएगा। आपको ये बात भी बताते चलें कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन ने इस बात और इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि 16 जुलाई 2020 को तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन आया सोफिया में नमाज बाजमात अदा करेंगे। 16 जुलाई वो दिन है कि जब 2016 के अंदर तुर्क अफवाज ने तुर्की में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की और तैयब एर्दोआन की हुकूमत का तख्ता उलटना चाहा तो पूरी तुर्क कौम सड़कों पर निकल आई, फौज को पसपा कर दिया और तुर्क जमहूरियत को बचाकर और तैयब एर्दोआन की हुकूमत को बचाकर इस बात की गवाही और इस बात का सबूत दिया कि तुर्क कौम अपने मुंतखब रहनुमा को हटाने का इख्तियार फौज को नहीं देगी और अगर किसी रहनुमा को लाना और हटाना है तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन होगा। दोस्तों, यहां पर चंद अनऑफिशियल खबरें आपको बताना चाहेंगे कि तुर्क अखबार सबाह के एक एडिटर चीफ ने अपने ट्विटर अकाउंट से तुर्क कौम और पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह खुशखबरी सुनाई है कि उनके पास इत्तलाआत मौजूद हैं कि तुर्क सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो फैसला महफूज किया है और जिसको आइंदा कुछ दिनों में सुनाए जाना है, वो फैसला ये है कि आया सोफिया को म्यूजियम में बदलने का कमाल अतातुर्क का फैसला गलत था और इसका मतलब यह है कि आया सोफिया को तुर्क हुकूमत अब अपनी मर्जी से मस्जिद में तब्दील कर सकती है। दोस्तों, अगर इस खबर को मिलाकर तैयब एर्दोआन के बयान के साथ देखा जाए तो मालूम पड़ता है कि यकीनन 16 जुलाई 2020 को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन आया सोफिया में नमाज बाजमात अदा करेंगे और यह तुर्की और मुसलमानों की तारीख में एक तारीखी लम्हा होगा। तकरीबन 90 साल के अरसे के बाद आया सोफिया में दोबारा नमाज बाजमात अदा की जाएगी और सुल्तान मोहम्मद फातेह की लेगेसी को रिवाइव किया जाएगा। दोस्तों, यूनान ने तुर्की को धमकी दी है कि आया सोफिया को अगर मस्जिद में कन्वर्ट किया गया तो इसके नताइज तुर्की को भुगतने होंगे। इसी तरह अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट माइक पॉम्पियो ने भी तुर्की को धमकी दी है और कहा है कि तुर्की किसी सूरत भी आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील ना करे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी तुर्की को धमकी दी है कि तुर्की ईसाइयों के इस चर्च को, जो कि आज से 600 साल पहले कभी चर्च हुआ करता था, उस चर्च को मस्जिद में फिर से तब्दील ना करे और सुल्तान मोहम्मद फातेह की मस्जिद को दोबारा से कायमो दायम ना करे। इन तमाम धमकियों के जवाब में तुर्क वजारत खारजा ने कहा है कि आया सोफिया तुर्की की मलकियत और तुर्की की इमारत है और इसका फैसला तुर्की करेगा। दुनिया के किसी मुल्क को यह हक नहीं कि वह हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करें। तुर्की की अदालतें और तुर्की की हुकूमतें, तुर्की के अवाम और उनके सदर फैसला करेंगे कि आया सोफिया के साथ क्या करना है और तुर्की आया सोफिया के साथ क्या करने जा रहा है। यह मुकम्मल तमहीद आपको इस वीडियो में बता दी गई, मुकम्मल तफसीलात आपके सामने पेश कर दी गई। अब किसी भी दिन यह ऐलान कर दिया जाएगा कि आया सोफिया के साथ क्या होगा, आया कि यह म्यूजियम रहेगा या इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया जाएगा और यहां पर बाजमात नमाज का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। आया सोफिया दुनिया की उन चंद इमारतों में मौजूद है जिसको हर साल लाखों सयाह देखने आते हैं और इस इमारत की बनावट और तामीर पर रश करते हैं। इस इमारत की तामीर में बाज़ंतीनी बादशाह और उसके बाद सल्तनत उस्मानिया के बादशाह और कुस्तुनतुनिया के फातेह सुल्तान मोहम्मद फातेह की तामीराती कोशिशें भी शामिल हैं। हम चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइए कि आया सोफिया को मस्जिद में कन्वर्ट करने का फैसला जो तुर्क हुकूमत और तुर्क अवाम कर रहे हैं, क्या आपकी नजर में वो फैसला दुरुस्त है या आप उस दूसरे ग्रोह की राय को बेहतर समझते हैं कि जिसका कहना है कि आया सोफिया को मस्जिद ना बनाया जाए बल्कि आया सोफिया को म्यूजियम ही रहने दिया जाए। अपनी राय के इजहार के लिए इस्लामिक सॉल्यूशन की इस वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें भी मालूम हो सके कि आप लोग किस तरह से सोचते हैं। जहां तक हमारी जाती ख्वाहिश है और हमारी जाती राय है तो हम इस चीज के कायल हैं कि आया सोफिया की इमारत किसी जमाने में चर्च जरूर हुआ करती थी, लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह करने के बाद इस इमारत को खरीद लिया, इसकी तामीर नौ की, इसमें मीनार तामीर करवाए और तुर्क तर्ज की तामीरात करवाने के बाद इसको नमाज के लिए इसको मस्जिद बना दिया गया। तो इसलिए इस इमारत को अब